Good afternoon, sir. அது நார்மலா இங்க ஸ்கூல்ல சொல்ற மாதிரி தான் சொல்றாங்களா? அவங்களும் சொல்றாங்க பாவம். அவங்க பே பண்ணலன்னா இது அனுப்ப மாட்டாங்க. கிளாஸ் போகும்னு சொல்றது யாருக்குங்க அந்த மாதிரி அப்படின்னு இல்ல தாத்தா, நானும் கிளாஸ் இது ஏன் correct. Correct. Okay. So regarding some problems, we are doing. This is a prism, and this is another prism, and this is another prism. Okay. A ray of light incident on the three prisms like this. In which case condition for it is concept edi oka problem concept oriented problem. In which case condition for minimum deviation satisfied. Condition for minimum deviation satisfied. A cases A, B, C. ఎందుకంటే మినిమం డీవియేషన్ లో రే ఆఫ్ లైట్ ఇన్సైడ్ ద ప్రిజం మస్ట్ బి parallel to the base. ఇది A, ఇది B, ఇది C. Ray of light must be parallel to the base of the prism, where I1 is equal to I2, R1 is equal to R2, D is equal to Dm. దీని మీద ఒక పాయింట్ ఉంది చూడండి ఒకసారి. ఓకే రైట్, కెన్ ఐ గో టు నెక్స్ట్ పాయింట్? ఓకే, a combination of three prisms are there. This is C, this is A, B and C. They have same refractive index. Mu A is equal, mu B is equal to mu C. Three prisms are there where refractive indexes are same. A ray of light falling on this travels like this and it travels like this and undergoes like this. In which prisms minimum deviation condition satisfied? In which prisms
minimum deviation condition satisfied. Minimum deviation condition satisfied. అందుకనే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ అయితే ఇక్కడ స్ట్రైట్ గా వెళ్ళిందిగా. ఓకే, 1 minute సార్ చెక్ చేద్దాం, ప్రాబ్లం లేదు. ఏదన్నా అంతే, కరెక్ట్, నో ప్రాబ్లం. స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాలంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ ఉండాలి. ఏబి, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. ఏ అండ్ బి స్ట్రైట్ గా వెళ్ళింది. ఇక్కడ టోటల్ ఇన్కమ్ రిఫ్లెక్షన్ జరిగి ఇలా వచ్చింది. In case of C, there is no condition for minimum deviation. దీనికి parallel గా లేదు, దీనికి parallel గా లేదు. No parallel to any sides. Okay, the answer will be A and B. Okay, so can I go to the next problem? Next question. Question number 3. This is a prism. This is 90 degrees A. 90 degrees. This is a medium. Refractive index mu1. A ray of light grazing the medium, and this is mu2, and this is 8. mu3 is equal to 8. Ray of light goes like this, and this is E. Show that mu1 square plus sin square E is equal mu2 square. This is a small proof. This is a grazing incidence. One medium of refractive index mu1, not A. This is another medium, refractive index mu2. This is 8. Emerging is equal to 8. Can you show that mu1 square plus mu2 square, then mu1 square plus sin square is equal to mu2 square? You draw a normal here. This is R1 and this is R2. Here you can have mu1 sin 90 is equal mu2 into sin R1. So sin R1 is equal mu1 by mu2, equation number 1. And first surface by Snell's law. ఇక్కడ Snell's law వాడాం 90. కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. Equation number 1. Right. Here you can use same formula. mu2 sin R is equal to E. అంటే mu2 అంటే 1/2 sin E. But we know R1 plus R2 is equal to 90. A. R1 plus R2 is equal to 90. అంటే A, ఇక్కడ A ని 90 గా తీసుకున్నాము, is equal to A. So R2 is equal sin of 90 minus R1 is equal to sin E. Therefore mu2 is equal
cos R1 into sin E. Equation number 2, equation number 3. ఏంటిది R1 R2 ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇది 5. ఇది అంటే ఇది 90 degrees కాబట్టి స్నెల్స్ మన ప్రిజం లో కొన్ని రూల్స్ రాశాం. R1 plus R2 is equal to A, I1 plus R1 equal to CR. ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ R1 is equal to C also. Simple equation. You can get Ritvik, you got it, very nice. Akash got it, very nice. Rahul came. Okay. From this you can write cos R1 is equal root over 1 minus mu1 square by mu2 square. That is equal mu2 square minus mu1 square by mu2. So you write it mu2 into cos R1 root over mu2 square minus mu1 square by mu2 is equal sin E. mu2 cancel. So answer getting. So mu2 square is equal to sin square E plus mu1 square. Okay, very good. Okay, right. Next question. Question number 4. Right? For a prism, mu red 1.61, mu yellow 1.63, mu violet 1.65. Find the dispersive power. Power of the prism. Omega. So omega is equal mu v minus mu r by mu y minus 1. This is direct formula, dispersive power. So this is equal 1.65 minus 1.61 by 1.63 minus 1. So direct formula for dispersive power. Okay.
0.063. Okay. ఇది 0.04 by 0.63. That is equal to 4 by 63, approximately equal to 1 by 16. Very good, Gautam. 0.10. Okay, right. 0.06 nearly. Dispersive power వల్ల ఏంటి ఉపయోగం? Dispersive power indicates the capacity of a prism to resolve the colors. ఎక్కువ డిస్పర్సివ్ పవర్ ఉంటే ఎక్కువగా దూరంగా రిజాల్వ్ అవుతాయి. తక్కువ డిస్పర్సివ్ పవర్ అంటే తక్కువ సెపరేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి డిస్పర్సివ్ పవర్ మనకి ఏం చెప్తుంది? ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ఏ ప్రిజం ఆర్ లెన్స్ టు రిజాల్వ్ ది కలర్స్ వెరీ వైడ్లీ, అది డిస్పర్సివ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. ఇక్కడ మనం ఐడి కర్వ్ అని ఒకటి గీసాం, గుర్తుందనుకుంటా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐడి కర్వ్. ఇక్కడ ఇలా ఇస్తే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్, ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. ఇక్కడ 60, ఇది కూడా 60, ఇది 65, ఇది 70. దిస్ ఈజ్ I1 అనుకుందాం. ఐడి కర్వ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డీవియేషన్ at which I1 is equal to I2, R1 is equal to R2 అని చెప్తాం. గుర్తుందనుకుంటా. ఐడి కర్వ్ ఏం జరుగుతుంది? మనం ఒక కర్వ్ గీస్తే ఫర్ ఎనీ డీవియేషన్ రెండు యాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎనీ డీవియేషన్ ఒక I1 ఉంటుంది, ఒక I2 ఉంటుంది. కానీ మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర I1 is equal to I2. ఓకే, దీనిలో ఏం కనుక్కోవాలి? ఫైండ్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ ద ప్రిజం, ఫైండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజం, ఫైండ్ I1. ఈ I1 ఎంతో కనుక్కోవాలి, ఆ ప్రిజం యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ప్రిజం కనుక్కోవాలి, ఆ ప్రిజం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కనుక్కోవాలి. ట్రై చేసి చూసుకోండి ఒకసారి. అంటే మనకు తెలుసు బిఎం దగ్గర 60 ఉంది, అంటే I1 is equal to I2. D is equal to DM అంటే 60. I1 is equal to I2 is equal to 60. ఒక ఈక్వేషన్ అనుకుంటా. I1 ఒక నిమిషం, I2 is equal to A plus B, R1 అంటే ఇది I1 plus I2, A plus B, ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. 60 plus 60 120, 60 plus 60 is equal to A plus 60 DM, దీన్ని DM అంటాం. సో A is equal to 60. ఓకే,
కరెక్ట్. ఇప్పుడు మ్యూ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడు ఒకసారి. ఏదైనా సిగ్నల్ డిస్టర్బెన్స్ ఉందేమో. ఆకాష్ వెరీ గుడ్. 60 √3 60. తేజ్దీప్ ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, ఇది ఐడి కర్వ్ లో ఇది మినిమం, ఇది మినిమం ఐడి కర్వ్ అని ఒక మళ్ళీ చెప్తాను ఒకసారి వినండి. ఐడి కర్వ్ గీస్తాం బికి ఐకి. ఏ బికైనా 2 I1 I2 ఉంటాయి. ఏ డికైనా I1 I2 ఉంటుంది. మీరు పాత ఫార్ములా గమనిస్తే డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. ఇది ప్రిజం, ఇది ప్రిజం, ఇది ఏ, ఇది ఇట్లా వస్తుంది. ఇది I1, ఇది I2. డైరెక్ట్ ఇలా అయితే ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. ఒక డీవియేషన్ కి 2 I1 I2 ఉంటాయి. ఏ డీవియేషన్ కైనా I1 ఒకటి I2 ఉంటాయి. కానీ మినిమం డీవియేషన్ దగ్గర I1 = I2, R1 = R2. ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం I1 + I2 = A + DM. DM అంటే 60. I1 = I2. ఇది I1 = I2. వేసాం ఏ వచ్చు. R1 + R2 = A. 2R = A. R = 60/2 అంటే 30 వస్తుంది. ఓకే, ఏ వచ్చిన తర్వాత I1 అనుకోవచ్చు. ఎట్లా? I1 + I2 = A + D. అంటే D అంటే ఇక్కడ 65. నేను కొద్దిసేపు బాగొచ్చా వేసుకోవచ్చా? కొద్దిసేపు ఆగుదామా? Can I go to next column or next part? ఓకే ఓకే. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ గమనించండి. ఇది వేసిన తర్వాత నాకు I1 కావాలి. I1 + I2, ఎందుకంటే ఈ D కి I2 ఇది +70 = A + B. A అంటే 60, D అంటే 65 = I1 - 7. That is equal to 125 - 7. That is equal to 55. Okay, 55. Right, Hitesh. Without our better నేను ఆన్సర్ చేయలేదు. అట్లానే న్యూ కనుక్కోండి. వెరీ గుడ్ రాహుల్. వీడియో స్టక్ కాలేదు, ఇప్పుడు బాగానే ఉంది. అరే అక్కడ ఏదో సిగ్నల్ ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంటే స్టక్, అది నా చేతిలో లేదు కదా. ఇక్కడ ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడ జియో కూడా పెట్టాను, నేను చూపెట్టాను. జియో కూడా అప్లోడ్ అవుతుంది. ఓకే, అక్కడ ఏదన్నా ఈ మధ్యలో మనం ఏం చేయలేం కదా. అట్లానే ఇప్పుడు వ్యూ కనుక్కుందాం. వ్యూ = sin of A + DM/2 by sin A/2 √3. A అంటే sin 60, DM ఇది DM అంటాం 60/2 by sin 30. 60/2 అంటే ఇది sin 60 by sin 30.
√3. Very good. Figure. Okay. Right. Okay, right. కొద్దిగా మంచి క్వశ్చన్ ఇది. సబ్జెక్ట్ చాలా ఉంటాయి, వందల మోడల్స్ వస్తాయి. కొద్ది కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళచ్చు. ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి. రైట్, ఇప్పుడు మనం ఇలా 3 ప్రిజమ్స్ పెట్టాం. 2 3. ఓకే, దీని పేరు P, దీని పేరు Q, దీని పేరు R. ఈ ప్రిజం వల్ల వచ్చే డీవియేషన్ డెల్టా. వాట్ ఈస్ ద డీవియేషన్ ఫర్ విత్ 2 ప్రిజమ్స్? రెండిటి యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఒకటే, న్యూ అండ్ న్యూ, P Q. ఓకే, వాట్ ద డీవియేషన్ విత్ R? ఇలా 3 పెట్టుకున్నాం. దీనికి నో డీవియేషన్, ఓన్లీ P ప్లస్ Q రాస్తే డీవియేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు? డెల్టా మైనస్ డెల్టా. అదే P ప్లస్ Q ప్లస్ R రాస్తే డెల్టా మైనస్ డెల్టా ప్లస్ డెల్టా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. ఈ డెల్టా అనేది నలిఫై చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇది డెల్టాని క్రియేట్ చేస్తుంది. కాబట్టి 3 కాంబినేషన్ వల్ల ఒక డెల్టా వస్తుంది, 2 కాంబినేషన్స్ వల్ల డెల్టా 0 అవుతుంది. Can I go to next point? Are you followed? Are you followed? Only P delta, P plus Q 0, P plus Q plus R delta. Right? Q plus R is 0. ఎందుకు? both are in opposite direction. ఇది పైన ఇది కింద, నెట్ డీవియేషన్ ఇస్ 0. ఇది కింద తిప్పితే Q పైకి తీసుకుంటుంది, నెట్ డీవియేషన్ 0. మరి ఈ రెండింటికి 0 అవుతుందిగా, మరి ఇది మిగులుతుంది ఎక్స్ట్రా. Okay, can I go to next point? Multiple images. Okay, right. అలానే. Okay, okay, చూడండి ఒకసారి. ఇదొక ప్రిజము, ఇది ఇంకొక ప్రిజం. P1, A1 వచ్చి 4 degrees, ఇది P2, ఇది A1, ఇది A2. A2 వచ్చి μ1 వచ్చి 1.54, A2 ఎంతో తెలియదు, μ2 is equal 1.72. Produce dispersion without deviation. Without deviation. ఈ రెండు కలపడం వల్ల, ఈ రెండు ప్రిజమ్స్ ని కలపడం వల్ల డిస్పర్షన్ వచ్చింది.
కానీ డీవియేషన్ లేదు. నెట్ డీవియేషన్ is 0. అయితే what is the value of A2? ఒకటి 2 degrees, 2 3 degrees, 3 4 degrees. Right. What is the formula of deviation? D1 deviation is equal to mu1 minus 1 into A1. For second one, D2 is equal to mu2 minus 1 into A2. No deviation. D1 plus D2 is equal to 0. So you can write as mu1 minus 1 into A1 is equal to minus mu2 minus 1 into A2. This condition చెప్పాము మనం, dispersion without deviation, deviation without dispersion. Three degrees. Answer will be 3 degrees. Okay. Right, very good. 3 degrees. Many people told it. Okay. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Swan n. Deviation of one prism is delta. If n is equal some 2m, if n is equal to 2m plus 1, what is deviation and what is deviation? Okay. ఎందుకంటే ఇది రెండు ప్రిజమ్స్ ని కలిపితే ఒకదాన్ని ఒకటి క్యాన్సిల్ చేస్తాయి. ఈవెన్ నెంబర్ కి 0, ఆడ్ ఒకటి మిగులుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ వన్ 0, సెకండ్ వన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Okay, right. Next problem. This is a silvering prism. This is equal to 30 degrees. Mu is equal to √2. Ray of light incident, an angle of incidence I, and fall on it, refracting the same path.
లోపలికి వెళ్ళి దీని మీద పడి వెనక్కి రిఫ్లెక్ట్ అయింది అదే పాత్ ఫాలో అయింది. సో ఫైండ్ I. This is a silvering prism. A ray of light incident here. The angle of incidence is equal to I. Here you are getting angle of refraction. Yo, this is our master. degrees is the answer. Okay. చిన్న సలహా చూడండి. ఇప్పుడు 3 o'clock కి శనివారం కదా మామూలుగా సూపర్ 60 జూనియర్ క్లాస్ ఒకటి ఉంటుంది. అందుకని నేను 3 కల్లా ఆపేస్తాను, 2:55 ఆపేస్తాను. మళ్ళీ మనం ఈవినింగ్ 7 నుంచి 7:30 అక్కడ మళ్ళీ మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? అక్కడ మళ్ళీ జూమ్ క్లాస్ పెట్టుకుందాం. కాబట్టి జనరల్ గా ప్రతి శనివారం జరుగుతుంది. అయితే ఈ టైంలో మీరు ఉండరు కదా, ఈ టైంలో సెకండ్ సెక్షన్ ఉంటారు. 3 o'clock కల్లా క్లాస్ ఆపుతాం, 2 to 3. దీని నుంచి జూనియర్ సూపర్ 60 కొంత వర్క్ ఉంది, చేయాలి. తర్వాత మనం అందరం కూడా మళ్ళీ 7 to 7:30 నో ప్రాబ్లం. 7 నుంచి 7:30 ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోవడానికి. ప్రిజం మీద కొద్దిగా రిపిటేషన్ ఉంది, అట్లా ఇంకేదైనా లెన్సెస్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు డౌట్ ఉంటే ఇలా పెట్టచ్చు. కొన్ని మోడల్స్ ఉన్నాయి, అవి చేయాలి, చేద్దాం. 3కి ఆగిపోతుంది క్లాస్, డోంట్ వర్రీ. మళ్ళీ స్టార్ట్ కావాలంటే 6:30 స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, 6:30 to. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి. ఇదేంటంటే అలాగే ఇక్కడ చూడు ఒకసారి. I ఇది R, ఎంత అవుతుంది? ఇది 90 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది చూడు ఒకసారి. ఇది 90 అయితే ఇది ఎంత అవడానికి అవకాశం? 90 ఇది ఒక 30. ఓకేనా? ఇది 60 degrees అవడానికి అవకాశం. ఓకే, అప్పుడు mu is equal sin I by sin R ఏగా. ఇది 60, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 30 కదా. ఈ మొత్తం 90, ఈ మొత్తం 90 లో ఇది 60 పోయింది 30. mu is equal mu into sin I. sin I is equal mu into sin R. sin I is equal mu అంటే √2, sin R అంటే sin 30. కాబట్టి √2 into 1/2, that is equal 1/2. అంటే that is equal 45 degrees. వెరీ గుడ్. అంటే జనరల్ గా దీని నుంచి ఇది 90, ఇది 30, ఈ ట్రయాంగిల్ ఇది 60. సో ఇది మళ్ళీ నార్మల్ గీసాం కాబట్టి ఇది 60 పోతే బ్యాలెన్స్ 30.
Okay. So can I go to next problem? Okay. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ యాంగిల్ ప్రిజం ఉంటుంది. స్మాల్ యాంగిల్ ప్రిజం అంటే ఇది తక్కువ ఏ, దీనికి డీవియేషన్ ఐకి డీవియేషన్ కి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. న్యూ కి at P find mu. Find the slope of line. Slope of line P. ఇది 1 ఇది 2. రెండు కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఒకసారి చూడండి. దీనిలో డీవియేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? ఇది డీవియేషన్ ఫార్ములా. ఫర్ స్మాల్ యాంగిల్ ప్రిజమ్స్ d is equal mu minus 1 into a. d is equal mu a minus a. y is equal mx plus r minus m. Slope is equal to a. Okay, Rishindra. దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే mx, m అంటే స్లోప్, స్లోప్ అంటే a. Slope of line PQ indicates a, angle of the prism. Okay, so what is the value at P? అంటే P అంటే x axis, x axis మీద y coordinate 0, x axis మీద y coordinate 0, on x axis y is equal to 0. So 0 is equal mu a minus a. So mu a is equal to a. So mu is equal to 1. So e point దగ్గర mu is equal to 1. Okay, so can I go to the next problem?
Okay, right. Okay. This is prism. Find the total deviation produced by the prism. This is 50. This is 120 degrees. It is symmetrical. అంటే ఇది కూడా 20. ఇది 70, 70, 20. అంటే ఈ రే ఆఫ్ లైట్ ఇలా ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఇది ఇలా ట్రావెల్ అవ్వాలి. ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ డీవియేషన్. Answers 1, 60 degrees, 2, 40 degrees. This is equal to R, symmetrical. So R is equal to A by B. That is equal to 30 degrees. Therefore, sin 50 is equal can calculate the అవసరం 50 ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు. B is equal to I1 plus I2 minus A. This is symmetric. This is also equal to 50. So D is equal to 50 plus 50 minus 60. That is equal to 100 minus 60, which is equal to 40. ఇక్కడ మనం చేసేది ఏం లేదు. ఇది 50 అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది సిమెట్రిక్ కాబట్టి ఇది ఒక 50 అని కనుక్కుంటే చాలు. రే శివబాలాజీ ఒక నిమిషం ఉండు, నేను వేరే క్లాస్ లో ఉన్నాను. ఐఎమ్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ క్లాస్. రైట్ రైట్. ఓకే రైట్ రైట్. పృథ్వీ కేదార్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు వస్తున్నారు. లెట్ us స్టాప్ దిస్. ఈ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ మళ్ళీ మనం 7 కి కలుద్దాం. 7 అప్పుడు చెప్పుకుందాం. then I will early call. ఓకే రైట్. ఓకే రైట్ రైట్ ఆల్ ఫర్ సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్. గుడ్ బై. క్లోజ్ చేస్తాను.